نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وآت ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل ولا تبذر تبذيرا إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين. وقال تعالى في موضع آخر یا بنی آدم خذوا زینتکم عند کل مسجد وکلوا واشربوا ولا تسرفوا انه لا يحب المسرفین. قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم ان اللہ کرہ لکم ثلاثا قیل وقال واضاعة المال وکثرة السؤال او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام. عزیز دوستو بزرگوں، قرآن مجید کی آیت اور حدیث پاک کی روشنی میں جو بات سمجھنی ہے وہ ہے فضول خرچی کا وبال، انجام اور نتیجہ. قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَآتِ ذَا الْقُرْبَى حَقَّهُ کہ رشتہ دار کو اس کا حق دو، والمسکین اور مسکین کو اس کا حق دو، وابن السبیل اور مسافر کو اس کا حق دو، ولا تبذر تبذیرا اور فضول خرچی نہ کرو، اس لیے کہ فضول خرچی کرنے والے یہ شیطان کے بھائی ہیں. اور ایک دوسری آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا بنی آدم، اے بنی آدم خذوا زینتکم عند کل مسجد کہ ہر نماز کے وقت میں عمدہ لباس پہن کر آؤ، کلو کھاؤ، وشربو پیو، ولا تسرفو اور فضول خرچی نہ کرو، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ فضول خرچی کرنے والے کو پسند نہیں فرماتا ہے. ان دونوں آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے فضول خرچی کی مذمت اور برائی کو بیان فرمایا ہے. اور ہم دیکھیں کہ دونوں آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے الگ الگ لفظ استعمال کیا ہے. پہلی آیت میں تبذیر کا لفظ استعمال ہوا ہے اور دوسری آیت میں اسراف کا لفظ استعمال ہوا ہے، اور دونوں ہی کے معنی یہ فضول خرچی کے آتے ہیں، البتہ دونوں میں فرق ہے. اسراف کہا جاتا ہے جائز طریقوں میں، جو جائز جگہ ہیں ان جگہوں میں خرچ کرنا اور حد سے زیادہ خرچ کرنا یہ اسراف کہلاتا ہے، فضول خرچی کہلاتا ہے. شریعت نے آپ کو اپنے اوپر خرچ کرنے کی اجازت دی ہے، آپ اپنے اوپر خرچ کر سکتے ہیں. ایک چائے ہے جو 10 روپے کی ملتی ہے، شریعت کی طرف سے اجازت ہے آپ کو خرچ کرنے کی، لیکن یہی چائے کسی مہنگی ہوٹل میں جا کر مہنگے شوق پورے کرنا اور مہنگی چائے پینا یہ اسراف ہے، فضول خرچی ہے. اور تبذیر کہا جاتا ہے جو جگہ جائز نہیں ہے وہاں پر پیسہ خرچ کرنا یہ تبذیر کہلاتا ہے. جیسے شادی بیاہ کی رسمیں ہیں، اسی طرح ہماری جو غلط پارٹیاں ہوتی ہیں، برتھ ڈے پارٹیاں ہوتی ہیں، غلط جو رسموں میں ہم جو خرچ کرتے ہیں، جہاں شریعت کی طرف سے پیسہ خرچ کرنے کی اجازت نہیں ہے، آدمی اگر وہاں خرچ کرے گا وہ تو تبذیر کہلائے گا، فضول خرچی کہلائے گا. اور یہ بہت بڑی چیز ہے تبذیر کرنا. قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے تبذیر کرنے والوں کو، یعنی ایسی فضول خرچی جو ناجائز جگہوں پر ہو رہی ہے، ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین کہ یہ فضول خرچی کرنے والے شیطان کے بھائی ہیں. ہم دیکھیں کہ گناہوں کی 2 قسمیں ہیں، کچھ گناہ چھوٹے ہیں کچھ بڑے ہیں. چھوٹے گناہ شریعت کی نظر میں وہ کہلاتے ہیں جن کے بارے میں قرآن مجید اور احادیث کے اندر کوئی وعید، کوئی سزا کا ذکر موجود نہ ہو. اور بڑے گناہ وہ کہلاتے ہیں جن کے بارے میں قرآن مجید میں احادیث میں کچھ وعید، سزائیں اور عذاب کا ذکر موجود ہو. ہم دیکھیں کہ فضول خرچی کے بارے میں وعید اللہ تعالیٰ کی طرف سے موجود ہے کہ فضول خرچی کرنے والے شیطان کے بھائی ہیں، یعنی یہ بڑا گناہ ہے. اور یہ اتنا بڑا گناہ ہے کہ آپ اندازہ لگائیے کہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں فضول خرچی کرنے والے یہ شیطان کے بھائی ہیں. حالانکہ قرآن مجید میں اور بھی گناہوں کا ذکر ہے، لیکن کسی گناہ کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے اس بات کو بیان نہیں فرمایا کہ شراب پینے والا یہ شیطان ہے، جوا کھیلنے والا شیطان ہے،
زنا کرنے والا شیطان کا بھائی ہے، لیکن فضول خرچی کرنے والے کے بارے میں فرما رہے ہیں کہ فضول خرچی کرنے والا یہ شیطان کا بھائی ہے، اور جس کو اللہ تعالیٰ نے شیطان کا بھائی کہہ دیا اس کے شیطان ہونے میں کوئی شک و شبہ نہیں کیا جا سکتا، اس لیے کہ رحمان کا حکم یہ ہے کہ فضول خرچی نہ کرو، اور آدمی رحمان کا حکم نہ مان کر شیطان کا حکم مان کر فضول خرچی کر رہا ہے، اور جو جس برادری کا ہوتا ہے، جس خاندان کا ہوتا ہے، وہ اسی کا حکم مانتا ہے۔ یہ شیطان کا حکم مان کر فضول خرچی کر رہا ہے، گویا یہ شیطان کی برادری کا ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ شیطان کا بھائی ہے، اور نہ صرف کہنے پر اکتفا کیا ہے بلکہ کل قیامت کے دن جہاں شیطان کو رسیوں سے باندھ کر، زنجیروں سے باندھ کر جہنم کے جس نچلے طبقے میں ڈالا جائے گا، فضول خرچی کرنے والوں کو بھی شیطان کے ساتھ اسی نچلے طبقے میں ڈالا جائے گا۔ جس طرح ایک برادری کے لوگ ایک جگہ رہتے ہیں، ایک برادری ایک شہر کے لوگ ایک جگہ کام کرتے ہیں، تو جس طرح ان کو ایک ساتھ رکھا جاتا ہے، یہ چونکہ شیطان کی برادری کا ہے اس لیے اس کو بھی شیطان کے ساتھ ڈالا جائے گا۔ اور ایک وجہ اور یہ شیطان کے ساتھ رکھنے کی وہ یہ کہ شیطان اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا نافرمان ہے، اسی طرح فضول خرچی کرنے والا یہ بھی اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا نافرمان ہے، اس لیے کہ کتنی ہی نعمتیں اس کو مل جائے لیکن وہ ناشکری ہی کرتا رہتا ہے، زبان پر اس کے شکوہ شکایت ہی ہوتی ہے۔ فضول خرچی بہت بری چیز ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے جہاں کامل ایمان والے بندوں کی صفات بیان کی ہے، وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ، ان صفتوں کے اندر اللہ تعالیٰ نے ایک صفت یہ بھی بیان فرمائی ہے کہ جو اسراف نہیں کرتے ہیں وہ کامل ایمان والے ہیں۔ وہ آیت کیا ہے؟ والذین اذا انفقوا، کہ کامل ایمان والے وہ ہیں جب وہ خرچ کرتے ہیں، کہاں؟ جہاں اللہ تعالیٰ نے خرچ کرنے کا حکم دیا ہے، لم یسرفوا، تو اسراف نہیں کرتے، حد سے زیادہ خرچ نہیں کرتے، جتنا خرچ کرنے کا حکم ہے اتنا ہی کرتے ہیں، ولم یقتروا، اور نہ بخیلی کرتے ہیں، کنجوسی کرتے ہیں، وکان بین ذلک قواما، بلکہ درمیان کہ جتنا کرنے کا حکم ہے اتنا ہی کرتے ہیں اور بالکل بھی نہیں کرتے ایسا بھی نہیں ہے۔ اسی طرح ایک دوسری آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَا تَجْعَلْ يَدَكَ مَغْلُولَةً إِلَىٰ عُنُقِكَ، کہ اپنے ہاتھوں کو گدی پر اس طرح باندھ کر مت رکھ دو کہ ایک روپیہ خرچ کرنے کے لیے تیار نہیں، ایک ڈھیلا خرچ نہیں کر رہا، ایسے کنجوس بخیل مت بن جاؤ۔ اور وَلَا تَبْسُطْهَا كُلَّ الْبَسْطِ، اور ایسے بھی نہ بن جاؤ کہ ہاتھ کھلے چھوڑ دیے کہ انچھن خرچہ کرے جا رہے ہیں، ایسے بھی مت بنو، اس لیے کہ فَتَقْعُدَ مَلُومًا مَحْسُورًا، اگر یہی سلسلہ چلتا رہا تو ایک وقت یہ آ جائے گا کہ تمہارے پاس کوئی جائیداد، کوئی پیسہ نہیں بچے گا، اور پھر تم بھیک کے محتاج ہو جاؤ گے، لوگوں کے ٹکڑوں کے محتاج ہو جاؤ گے۔ پھر یہی لوگ جن کو تم کھلایا پلایا کرتے تھے، جن پر تم خرچ کیا کرتے تھے، یہی تانا دیں گے کہ جب خوب مال تھا تو انچھن خرچ کرتا تھا، کسی کی پرواہ نہیں کرتا تھا، تو جب تھا تب خرچ کیا، اب نہیں ہے تو اب تو خرچ نہیں کر رہا ہے، اور ایک روپیہ اسے دینے کے لیے تیار نہیں ہوں گے۔ اس لیے یہ بہت بری چیز ہے، ہمیں اس سے بچنا چاہیے۔ حدیث پاک میں بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فضول خرچی کی مذمت بیان فرمائی ہے۔ ایک حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ کریہ لکم ثلاثا، اللہ تعالیٰ تین باتوں کو پسند نہیں کرتے کہ اس کے بندے تین باتیں کریں۔ نمبر ایک، قیل وقال، بلا وجہ کی گپ، انسان ہے بیٹھ گئے اور بلا وجہ کی باتیں چل رہی ہیں جس میں نہ دنیا کا فائدہ ہے نہ دین کا فائدہ ہے، بس وقت ضائع ہو رہا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس چیز کو پسند نہیں کرتے۔ نمبر دو، اضاعت المال، مال کو ضائع کرنا، فضول خرچی کرنا، اللہ تعالیٰ اس کو بھی پسند نہیں کرتے ہیں۔ وکثرت السؤال، اور اللہ تعالیٰ سوال کرنے کو بھی پسند نہیں کرتے۔ آج امت کا حال یہ ہے کہ بےجا سوالات، بلا وجہ کے سوالات کرنا جس میں دنیا اور آخرت کا کوئی فائدہ نہیں۔ انسان کو جو سوال پوچھنا چاہیے وہ تو پوچھیں گے نہیں۔ کوئی کاروبار کرنا ہے تو ہم یہ جو کاروبار کر رہے ہیں اس طریقے سے کر رہے ہیں، یہ کاروبار صحیح ہے یا نہیں، ہمارا یہ طریقہ صحیح ہے یا نہیں،
जो पूछने वाली चीज है वो तो नहीं पूछेंगे, और जो नहीं पूछने वाली चीजें हैं वो पूछेंगे। बारे में सवाल होगा, इंसान उनकी तो फिक्र करने के लिए तैयार नहीं है, और जो चीज से उसका कोई लेना देना नहीं है उन चीजों के पीछे ये उम्मत पड़ी हुई है। इसलिए इन चीजों से हमें बचना चाहिए। एक हदीस में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फुजूल खर्ची के बारे में फरमाया, इन्नमद दुनिया लिअरबाति नफरिन, कि दुनिया 4 तरह के लोगों के लिए है। एक वो शख्स जिसे अल्लाह ताला ने माल दिया, साथ में इल्म भी दिया कि माल कैसे कमाना है और माल को कैसे खर्च करना है, लिहाजा वो उसी तरीके के मुताबिक माल कमाता है और उन्हीं तरीकों के मुताबिक उन्हीं तरीकों पर अपने माल को खर्च करता है, तो ये अफजल दर्जे का शख्स है। दूसरा वो शख्स है जिसके पास माल नहीं है लेकिन इल्म है, और वो ये तमन्ना रखता है कि अगर मेरे पास भी पैसा होता तो मैं भी इन जायज जगहों में खर्च करता। तो ये पहला शख्स और ये दूसरा शख्स दर्जे में दोनों बराबर हैं। तीसरा वो शख्स जिसके पास माल है लेकिन इल्म नहीं है कि माल कैसे कमाना है और कहाँ खर्च करना है, यानी इस्लामी तालीमात उसके पास नहीं है, और वो नाजायज तरीकों पर माल खर्च कर रहा है, अय्याशी कर रहा है, शराब नोशी कर रहा है, अनशन फजूल खर्ची वो कर रहा है, तो ये बदतरीन दर्जे वाला शख्स है। और चौथा वो शख्स है जिसके पास न माल है न इल्म है, लेकिन वो ये तमन्ना रखता है कि मेरे पास भी अगर पैसा होता तो मैं भी अय्याशी करता, मैं भी बड़ी से बड़ी गाड़ी लेकर घूमता, मैं भी फुला को लेकर घूम रहा होता, फुला बार में जा रहा होता, हर गुनाह के काम जो पैसों से किए जाते हैं मैं वो कर रहा होता। तो ये तीसरे नंबर वाला शख्स और ये चौथे नंबर वाला शख्स दर्जे में दोनों बराबर हैं। तो ये फजूल खर्ची बहुत बुरी चीज है, हमें इससे बचना चाहिए। हमारे पास जितनी भी चीजें हैं ये सब अल्लाह ताला की दी हुई है, कोई चीज हमारी जाती नहीं है। चाहे वो जिस्म हो या अल्लाह ताला का इस जिस्म को राहत पहुंचाने के लिए दूसरा कोई सामान हो, हमारे जिस्म को देख ले, ये सर हमारा नहीं है, ये आंखें हमारी नहीं है, यानी हम इसके मालिक नहीं, इसके मालिक अल्लाह ताला है। शरीयत में खुदकुशी इसी वजह से हराम है कि ये जान हमारी अपनी नहीं है बल्कि अल्लाह ताला की दी हुई है। जब हमारी अपनी नहीं है तो हमें इसको लेने का हक भी हासिल नहीं है। इसी तरह अपने जिस्म के किसी हिस्से को नुकसान पहुंचाना शरीयत में ये भी हराम है। बाज लोग गुस्से में आकर मुक्के दीवारों पर मारने लगते हैं, अपना सर दीवारों पर फोड़ने लगते हैं, अपने हाथ की नसें काट लेते हैं, अपने जिस्म के किसी भी हिस्से को नुकसान पहुंचाते हैं। तो शरीयत में ये भी हराम है, इसलिए कि जिस्म का कोई भी हिस्सा उस हिस्से के हम मालिक नहीं है, ये अल्लाह ताला ने हमें दिया है। इसी तरीके से जो माल हमारे पास है उस माल के भी हम मालिक नहीं है। अल्लाह ताला ने ये माल हमें इस्तेमाल के लिए दिया है और उसके कुछ उसूल बताए हैं कि इन माल को इन तरीकों पर इस्तेमाल करना है, जायज जगहों पर खर्च करना है, नाजायज जगहों पर खर्च नहीं करना है। जैसा कि एक कंपनी गाड़ी बनाती है और गाड़ी बनाने के बाद उसके कुछ उसूल बनाती है कि ये गाड़ी ऐसी है, पेट्रोल से चलेगी और इतने किलोमीटर चलेगी, उसके बाद तुम्हें सर्विस कराना होगी और इतने वक्त के बाद तुम्हें इसके टायर बदलना होंगे, अगर तुम ऐसा नहीं करोगे तो ये गाड़ी खराब हो जाएगी। इसी तरह सरकार रोड बनाती है, रोड बनाकर उसके कुछ उसूल बताती है कि रोड पर इस तरीके से गाड़ी चलना है, ये रनवे है, गाड़ी इस तरीके से जाएगी और इस तरफ से आएगी, हरी लाइट पर गाड़ी को चलाना है, लाल लाइट पर गाड़ी को रोक देना है। अब अगर कोई शख्स गाड़ी लेकर मनमानी पर उतर आए कि मैं गोल गोल मेरा जैसा मन करेगा रोड पर ऐसी गाड़ी घुमाऊंगा, रोड साइड से आऊंगा, जैसा मन करेगा वैसी गाड़ी चलाऊंगा, तो पुलिस पकड़कर चालान उसका बना देगी। क्यों? इसलिए कि वो उसूल के खिलाफ कर रहा है। आप घर बना रहे हैं, पैसा आपका, जगह आपने खरीदी, कंस्ट्रक्शन का जितना मटेरियल है सब आपने खरीदा है, लेकिन अगर आपने परमिशन नहीं ली सरकार से या परमिशन के खिलाफ बनाया तो सरकार उसको तोड़ देगी क्योंकि आपने उसूल के खिलाफ किया। इसी तरीके से माल जो अल्लाह ताला ने हमें दिया है ये हमें अल्लाह ताला के उसूल के मुताबिक खर्च करना होगा। अगर हम नहीं करेंगे तो कल क़यामत के दिन हमें इसका जवाब देना होगा। हदीस पाक में आता है ला तज़ूलु क़दमा अब्दिन यौमल क़ियामा,
کہ آدمی کے قدم اس وقت تک وہاں سے محشر کے میدان سے نہیں ہٹ سکیں گے جب تک کہ 5 چیزوں کے بارے میں اس سے سوال نہ ہو جائے اور وہ جواب نہ دے دے۔ عن علمہ فیما فعل، اس کے علم کے بارے میں پوچھا جائے گا کہ اس نے علم جو اس کے پاس تھا اس کا کیا کیا، یعنی اس پر عمل کیا یا نہیں۔ وعن جسمہ فیما ابلا، جسم کے بارے میں سوال ہوگا کہ یہ جو جوانی تھی تم نے کہاں کھپائی۔ وعن عمرہ فیما افنا، عمر کے بارے میں سوال ہوگا کہ اس عمر کو تم نے کہاں ختم کیا، جائز طریقوں پر ناجائز طریقے پر۔ وعن مالہ من این اکتسبہ وفیما انفقا، مال کے بارے میں 2 سوال ہوں گے، کہاں سے کمایا اور کہاں خرچ کیا، جائز طریقے سے کمایا ناجائز طریقے سے کمایا، جائز طریقے پر خرچ کیا ناجائز طریقے پر خرچ کیا، یہ سوال ہوگا۔ اور جب تک آدمی ان سوالوں کا جواب نہیں دے دے گا وہ اپنے پیر نہیں ہٹا پائے گا۔ یہاں سوال ہو رہا ہے، معلوم ہوا کہ یہ مال ہمارا اپنا نہیں ہے، اگر ہمارا اپنا ہوتا ہم اس کے مالک ہوتے تو اس چیز کے بارے میں ہم سے سوال نہیں ہوتا، اس لیے کہ قاعدہ ہے جو چیز اپنی ہوتی ہے اس پر سوال نہیں ہوتا، جو کسی کی دی ہوئی ہوتی ہے وہ اس کے بارے میں پوچھتا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے یہ مال ہم کو اپنی ضرورتیں پوری کرنے کے لیے دیا ہے، خواہشات پوری کرنے کے لیے نہیں دیا۔ آج المیہ یہ ہے کہ انسان جہاں خرچ کرنے کے مقامات ہیں وہاں تو خرچ کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، بیوی بچوں پر خرچ کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، بوڑھے والدین پر خرچ کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، لیکن جہاں خرچ نہیں کرنا ہے وہاں دھڑلنے سے انسان پیسے کو انشل طریقے سے خرچ کر رہا ہے۔ فضول خرچی ہم دیکھیں کہاں کہاں فضول خرچی ہو رہی ہے، تو پہلی فضول خرچی جو جوان کرتے ہیں فیشن کے شوق میں، نئی گاڑیاں نئی گھڑیاں نئی کپڑے نئے شوز، ہر چیز نئی چاہیے ان کو فیشن کی وجہ سے، اور پھر گٹکا تمباکو بیڑی سگریٹ میں جو یہ خرچہ کرتے ہیں یہ بھی فضول خرچی میں آتا ہے۔ دوسرے نمبر پر فضول خرچی ہوتی ہے گھروں کے اندر، عورتیں کرتی ہیں، ان کو کپڑے اور راشن، کپڑے ہر فنکشن کے لیے انہیں نیا ڈریس چاہیے، اس لیے کہ یہ جو ڈریس تھا انہوں نے پرانے فنکشن میں پہنا تھا، کسی نے دیکھ لیا تھا، اب اگر وہی ڈریس ہم نے پہنا تو فولا کہے گی کہ یہ ڈریس تو اس نے پہلے پہنا تھا، اس کے پاس کپڑے نہیں ہیں، اب ہر فنکشن کا نیا ڈریس مجھے چاہیے۔ اسی طرح راشن کو لے کر عورتیں جو فضول خرچی کرتی ہیں وہ یہ کہ گھر میں جو راشن آتا ہے، جو سبزیاں آتی ہیں ان کو رکھ دیا جاتا ہے اسٹور کر کر، اور انہیں خود بھی نہیں بناتے، نہ بازو میں پڑوس والوں کو دیا جاتا ہے کہ وہ بنا لیں، اور وہ سبزیاں سڑ جاتی ہیں۔ کوئی ہفتہ ایسا نہیں ہوتا کہ کسی نہ کسی گھر سے کوئی سبزی، کوئی ٹماٹر، کوئی پیاز مرچی یہ سڑ کر نہ پھیکے، ایسا ہوتا ہی نہیں ہے۔ اور بنانے جب بیٹھیں گے دیکھیں گے جب سڑ چکا تو پھر اسے پھینک کر پھر نیا منگوائیں گے۔ ایسا کیوں ہو رہا ہے؟ یہ غفلت کی وجہ سے ہو رہا ہے، عورتوں کی غفلت ہے۔ تیسری جگہ جہاں فضول خرچی ہوتی ہے وہ تعمیرات کے اندر، گھر بنانے کے اندر۔ آج ہوڑ لگی ہوئی ہے اچھے سے اچھا گھر بنانے کی، شاندار سے شاندار گھر، ایسا گھر بنانا ہے کہ کبھی مرنا نہیں ہے، پیسے نہیں ہوں گے، لون لیں گے، قرضہ لیں گے، لیکن گھر بنائیں گے۔ شریعت نے اجازت دی ہے گھر بنانے کی، کیونکہ ہر شخص جھوپڑی پر فٹ پاتھ پر نہیں سو سکتا، شریعت نے اجازت دی ہے آپ کے پاس پیسہ ہے تو آپ گھر بنا سکتے ہیں، اور تھوڑا پیسہ ہے تو اپنی راحت کے لیے اس میں انتظامات کر سکتے ہیں کہ جسم کو راحت ملے، اس کے لیے بستر اچھا، بیڈ اچھا، صوفہ اچھا لگا سکتے ہیں، اور اپنے آپ کو گھر اچھا لگے تو اس کی بھی شریعت نے اجازت دی ہے کہ کلر ورر کچھ ڈیکوریشن اپنے آپ کو اچھا لگنے کے لیے آپ کر سکتے ہیں، لیکن چھوٹی چیزیں نمائش لوگوں کو دکھانے کے لیے اگر انسان کوئی کام کر رہا ہے، فرش جو اچھا لگا رہا ہے، اگر نیت لوگوں کو دکھانے کے لیے تو یہ فضول خرچی ہے۔ آج دیکھیں کہ کس طرح کی ہوڑ لگی ہے، اگر فلاں بھائی نے 10 لاکھ کا گھر بنایا ہے تو میں 20 لاکھ کا بناؤں گا، فلاں گھر میں میرے بھائی نے اگر کار لے لی ہے، اس کی ضرورت تھی، میری ضرورت نہیں ہے، لیکن پھر بھی میں لوں گا کیونکہ اس نے لے لی ہے تاکہ معاشرے میں میری ناک اونچی رہے۔ آج امت کس طرف جا رہی ہے، ہم دیکھیں کہ فضول خرچی کس حد تک بڑھ چکی ہے۔
छोटी फजूल खर्ची होती है। शादी ब्याह के मौके पर लड़की जब देखने जाते हैं तो वहां से लेकर लड़की के रुखसती होने तक, उसको ब्याह कर लाने तक जो फजूल खर्चियां होती है अलग अलग रस्मों के नाम पर, फिर दूल्हे को अलग से कपड़े के पैसे, घड़ी के पैसे, शूज के पैसे, फिर जो दहेज दिया जाएगा वो अलग, और फिर उसको जो खाना बनाया जाएगा चाहे वो वलीमे का हो या बारात का हो, दोनों खाने जो होते हैं उसमें बजट से ज्यादा और लिमिट से ज्यादा उस खाने को बनाया जाता है। जितनी आदमी की गुंजाइश से 400 को खिला सकता है, लेकिन वो कर्जा लेकर 600 को बुलाएगा, और जितने में खाना लोग खा सकते हैं 600 लोगों का खाना, वो लिमिट से ज्यादा उसको 800 लोगों का बनवाएगा। और फिर कुछ लोग इतने सियाने होते हैं कि भटियारा मना कर रहा होता है कि ये चीजें बस इतनी डाल देंगे काफी है, लेकिन तुम कौन होते हो बताने वाले? हम कह रहे हैं तुमसे डालो देसी घी, तुम इतना डालो, जाफरान इतना डालो, हम तुम्हें सामान ला कर दे रहे हैं, तुम डालो इसके अंदर। और फिर जो लोग खाने वाले आएंगे वो भी ऐसे आएंगे जिन्हें शरीयत का कोई इल्म नहीं, आधा खाएंगे आधा फेंकेंगे। हालांकि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो सुन्नत है प्लेट को साफ करने की, वो तो खत्म ही हो चुकी है। कितनी फजूल खर्ची हो रही है। शादी ब्याह के मौके पर जो खाना बिकता है उसकी तादाद लोगों के घरों से जो खाना साल भर में नहीं बिकता उससे ज्यादा खाना ये शादी ब्याह के मौके पर खाना बिकता है। हमें अंदाजा लगाना चाहिए, सोचना चाहिए आज फलस्तीन के क्या हालात हैं, कितने लोग हैं जो गरीबी में, भूखमरी में मर रहे हैं। फलस्तीन की हालत ये है कि थोड़ी सी मदद अगर कहीं से पहुंच जाती है तो नन्हे नन्हे बच्चे ये लाइन लगाकर खड़े हो जाते हैं, और आज अल्लाह ताला हमें दे रहा है तो हम इस नाजायज तरीके से पैसे को मिटा रहे हैं, नाजायज तरीके से खा रहे हैं। हम भूल चुके हैं नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीम कि मेरे नबी ने क्या फरमाया था कि वो शख्स कामिल मोमिन नहीं है जो खुद पेट भर कर खाए और उसका पड़ोसी भूखा हो। आज हमारा क्या हाल है कि हम तो अच्छे से अच्छा खा रहे हैं, सब्जियां सड़ा कर फेंक रहे हैं, लेकिन बाजू में पड़ोसी को देने के लिए तैयार नहीं है। सहाबा इकराम ने जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से भूख की शिकायत की और अपने पेट को दिखाया, तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी अपने पेट को दिखाया जिस पर 2 पत्थर बने हुए थे, ताकि तुम ये समझ लो कि तुम्हारा नबी भी राहत में नहीं है। तुम ये मत समझो कि तुम ही भूखे हो, तुमने एक पत्थर बांधा है, तुम्हारे नबी को तुमसे ज्यादा तकलीफ है और उन्होंने 2 पत्थर बांधे। ये मेरे नबी की सीरत है जो हमारे सामने, जो हमें बताती है कि हमें किस तरफ आने की जरूरत है। आज फजूल खर्ची हमारे अंदर इतनी बढ़ चुकी है कि हमें दीन की समझ तक बाकी नहीं रही है। शेख फरीदुद्दीन अत्तार रहमतुल्लाहि अलैह का वाकया मिलता है। ये इत्र फरोश थे, इत्र की दुकान थी, तो एक अल्लाह वाले इनकी दुकान पर आए, बिल्कुल दरवेशाना हालत में फटे पुराने कपड़ों के अंदर आए और आकर उन्होंने उनकी दुकान का जायजा लेना शुरू किया। एक एक इत्र की बोतल को वो देख रहे। अब ये दुकानदार थे, ये समझे कोई इत्र तलाश कर रहे होंगे, पहले थोड़ी देर देखने दिया, फिर उनसे पूछ लिया क्या है, क्या तलाश कर रहे हो, मुझे इत्र का नाम बता दो, मैं तुम्हें बता दूंगा। तो उन्होंने कहा कि मुझे कोई इत्र मित्र नहीं लेना है, मैं तो इन शीशियों का जायजा ले रहा हूँ। उन्होंने कहा क्यों ले रहे हो? मैं इसलिए ले रहा हूँ कि मैं देख रहा हूँ कि तुम्हारी रूह कैसे निकलेगी। जब फरिश्ता तुम्हें लेने आएगा तो तुम्हारी रूह निकलेगी कैसे, इसलिए कि तुमने अपनी रूह को इतनी सारी शीशियों में बसा कर रखा है। तो इनको गुस्सा आ गया कि ये कौन सी बात हुई, और इत्र वगैरह तो लेना नहीं है, बात कैसी कर रहे हो, जैसी तेरी रूह निकलेगी वैसे ही मेरी निकलेगी। तो उन दरवेश ने कहा मेरी रूह तो ऐसे निकलेगी कि कलमा पड़ा, लेट गए चादर ओढ़कर, ये समझे मजाक कर रहे हैं। थोड़ी देर बाद हिलाकर देखा तो वाकई रूह निकल चुकी थी। इनको एकदम झटका लगा और उन्होंने कहा कि वाकई ये हमारे लिए बड़ा मुश्किल का मरहला है कि इसके लिए तो जान निकलना कितना आसान था, कि कितना बेफिक्र होकर इस दुनिया से गया है। आज हमारा आलम यह है कि हमारी जो जान है हमारी जायदाद में, हमारी गाड़ियों में, हमारे कपड़ों में बसी हुई है। हमें ये फिक्र है कि मेरे मरने के बाद मेरे कारोबार का क्या होगा, मेरी दुकान का क्या होगा, मेरी जायदाद का क्या होगा। औरतों की जो जानें बसी हुई है वो बर्तनों में बसी है, कपड़ों में बसी हुई है। हमें ये सोचना चाहिए ये सब चीज नहीं रह जाने वाली है। हम सादगी पर क्यों नहीं आते? क्या कोरोना में सादगी से शादियां नहीं हुई और निकाह दिन में नहीं हुए, कम लोगों का वलीमा नहीं हुआ? फिर क्या वजह है
कोरोना के चले जाने के बाद हम वापस अपने उसी तरीके पर आ गए। क्या नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी 4 बेटियों का निकाह किया, किस अंदाज में किया? 11 बीवियां आपकी थी, आपने किस अंदाज में निकाह किया? ये क्या हमारे लिए सीरत काफी नहीं है? हम क्यों दूसरों को देखकर काम कर रहे हैं? ये जो फजूल खर्ची होती है ये इसी वजह से होती है। बात फजूल खर्ची की वजह यही है कि लोग क्या कहेंगे, इस वजह से लोग कर रहे होते हैं। बहुत सी रस्में मुआशरे में इसी वजह से की जाती है कि लोग क्या कहेंगे। आप देखें कि हजरत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु जब बैतुल मक़दिस फतह करने जा रहे थे तो पुराने कपड़े पहन कर गए, एक खादिम को लेकर साथ में गए, एक सवारी साथ में लेकर गए। कितना बड़ा खलीफा, 22 लाख मुरब्बा मील का खलीफा है और किस अंदाज में जा रहे हैं। और लोगों ने, सहाबा इकराम ने उनसे कहा भी, लेकिन उन्होंने कहा कि नहीं, मुझे इसकी कोई परवाह नहीं है। उन्होंने इसकी परवाह नहीं करी कि लोग क्या कहेंगे, बल्कि इस सादगी से गए। और आज थोड़ी सी दौलत हमें क्या मिल जाए, हम इसकी परवाह करना शुरू कर देते हैं। लोग क्या कहेंगे, हम ये नहीं देखते कि मेरा अल्लाह क्या कहेगा, मैं उसको क्या जवाब दूंगा। हम किस अंदाज में फजूल खर्ची कर रहे हैं। फजूल खर्ची की एक वजह रियाकारी भी है, लोग लोगों को दिखलाने के लिए करते हैं। और एक वजह नाइल्मी की है, हमें सही तालीमात नहीं है और हम इस्लामी सही तालीमात लेना भी नहीं चाहते। आज इस उम्मत का हाल देखिए कि दुनियावी नुकसान ये उम्मत बर्दाश्त करने के लिए तैयार नहीं है, लेकिन दीनी नुकसान वो बर्दाश्त कर सकती है। कहीं अगर प्लाट लेना है, कोई लेना है, तो वो 10 लोगों से मिलेगा, मशवरा करेगा, मैं यहाँ ले रहा हूँ, प्लाट खरीद रहा हूँ, मेरे लिए मुनासिब है या नहीं, बेहतर है या नहीं। लेकिन यही मामला अगर दीन पर आएगा तो शरीयत का एक मसला नहीं मालूम करेगा और अपने आप को माजूर बताएगा। अल्लाह ताला हमसे, अगर हमने कल कहा वहां पर कि हमें मालूम नहीं था, तो इस पर हमारी वहां डबल पिटाई होगी कि जब मालूम नहीं था तो पूछा क्यों नहीं। इसलिए फजूल खर्ची से बचे। और अल्लाह ताला की ये बहुत बड़ी नेमत है, जब माल इंसान को मिल जाता है तो इंसान इसकी कदर नहीं करता। वो ये समझता है कि ये जो माल जो मुझे मिला है ये मेरे इल्म, मेरे हुनर, मेरे दिमाग से मिला है। ये अल्लाह ताला की तक़सीम है। अल्लाह ताला किसी को ज्यादा देते हैं, किसी को कम देते हैं, और ये दुनियावी निज़ाम को चलाने के लिए जरूरी है। वरना इस मुआशरे में कौन गरीब रहना चाहता है? कौन चाहता है कि उसके पास अच्छा घर ना हो, अच्छी गाड़ी ना हो, अच्छा बैंक बैलेंस ना हो? हर एक चाहता है, लेकिन कामयाबी कुछ ही को मिलती है। जिनको मिलती है वो अपने आप को बादशाह राजा समझने लगते हैं। हमें चाहिए कि हम इस चीज से बचें। अल्लाह ताला हम तमाम को कहने सुनने से ज्यादा और खास तौर पर फजूल खर्ची करने से बचाए। वाखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।